सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुलरजीत सिंह दे बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की वड्डी ते अहम खबर दे नाल। मोहाली दे विच भी नाइट करफ्यू लगाउण दे हुक्म जारी कर दिते गए हैं। जी हाँ, नाइट करफ्यू वाला पंजाब दा मोहाली 7वां जिला बन चुके। अज रात तो मोहाली दे विच भी नाइट करफ्यू लगा दिता जाएगा। करफ्यू रात 11 बजे तो शुरू होकर सवेरे 5 बजे तक लग्या रहेगा। तो करफ्यू संबंधी सारी ही पाबंदियां जिले अंदर इन्हां घंटियां दे विच यानी कि रात को 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जारी रहणगियां। काबिले गौर है कि नाइट करफ्यू वाला पंजाब का 7वां जिला बन चुके हैं मोहाली। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसां नूं ध्यान दे विच रखते हुए फैसला लिया गया और अज रात को मोहाली दे विच भी करफ्यू की शुरुआत हो जाएगी और रात को 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक कोरोना संबंधी सारियां ही मुकम्मल पाबंदियां जारी रहणगियां मोहाली जिले अंदर। वड्डी खबर इस वेले दी मोहाली दे विच भी अज रात तो नाइट करफ्यू जारी हो जाएगा। वध रहे कोरोना केसिस नूं ध्यान दे विच रखते हुए यह फैसला लिया गया प्रशासन के वालों। तो दस दी कि इस तो पहला 6 जिलों के विच पहला ही नाइट करफ्यू जारी और अज रात को करफ्यू लगने तो बाद मोहाली पंजाब का 7वां जिला बन जाएगा जिथे कि नाइट करफ्यू लगाया जाएगा। और कोरोना नूं ध्यान दे विच रखते हुए फैसला लिया गया और रात को 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जिहड़ियां मुकम्मल पाबंदियां ने, जिहड़ियां गाइडलाइनस ने, उन्हां दे मुताबक एक जिहड़ा फैसला लिया गया और सारी ही पाबंदियां रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक लागू रहणगियां। तो बाकी के 6 जिलों तो बाद 7वां जिला मोहाली बनिया जिथे हुण रात को नाइट करफ्यू लगे करेगा। और अज रात तो यह नाइट करफ्यू लाने के हुक्म जारी किए गए हैं। लगातार सूबे अंदर कोरोना के केसिस बढ़ रहे थे जिन्होंने ध्यान दे विच रखते हुए यह फैसला लिया गया है। गल करते अगली वड्डी ते अहम खबर दी। हरियाणा के बजट विच SBL का जिक्र होया। जी हाँ, SBL निर्माण के लिए इस बजट के विच 100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। हरियाणा के विच इस तो बिना किसान मित्र योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत किसानों नूं दित्तियां जाणगियां कई वित्तीय सेवावां। तो सूबे विच 100 किसान ATM स्थापित भी किए जाएंगे जिसका जिक्र बजट पेश कर रहे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने किया। और सब तो अहम गल SBL का जिक्र एक बार फिर तो विधानसभा हरियाणा की विधानसभा के अंदर होया जिस दे विच SBL के निर्माण के लिए इस बजट के विच 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। यानी कि 100 करोड़ रुपए नूं रखा गया इस बजट के विच SBL के लिए करना प्रमुख है। हमने मौजूदा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाया है और हरियाणा में कृषि उत्पादन व उत्पादकता तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसके नियमित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित और क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकसित प्राधिकरण के रूप में इसका पुनः नामकरण किया है। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4 जिलों नामता महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है। तालाबों के समूचे विकास कार्य के समन्वय निगरानी हेतु हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा सीवरेज पाइपलाइन बिछाना, अपशिष्ट जल के तालाब में डालने हेतु पक्की ड्रेन, अपशिष्ट जल उपचार, तालाब की खुदाई, बांध का निर्माण, तालाब के चारों ओर जलीय पौधे, घास लगाना, ट्रैक बिछाना, तालाब में जलापूर्ति और ड्रेनेज, अतिरिक्त पानी से सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन और तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा 35 STP के औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सोलर ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत करवाई गई है। इस वर्णित परियोजना के क्रियान्वयन के बाद यमुना और घग्गर नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह रोका जाएगा और इस पानी को प्रयोग के लिए रिसाइकिल किया जाएगा। यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानांतर दिल्ली शाखा संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरुद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। इन परियोजनाओं का कार्य आगामी वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में शुरू होने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त भालौट शाखा के पुनरुद्धार की एक परियोजना नाबार्ड को भेजी हुई है। रिसाव और अन्य नुकसानों को नियंत्रित करके तथा नहरों की वहन क्षमता को बढ़ाकर राज्य में पुराने जीर्णशीर्ण सिंचाई नहरी तंत्र का पुनरुद्धार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 110 चैनलों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त सरकार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी में उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार पर विशेष बल देकर दक्षिणी हरियाणा के प्रत्येक टेल पर पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यमुना नदी और ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਾਨ ATM ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਕਿ SBIL ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ SBIL ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਕਿਸਾਨ ATM ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਝੰਡਾ। ਤਾਂ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਝੰਡਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਸੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੇ ਉਸ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ MLA ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLAs ਦਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ MLAs, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਫਲੈਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ MLA ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ MLAs ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ MP ਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MLAs ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਣ
ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਕਾਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਸੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੌਖ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਆ ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾव ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਸ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। तो इस करके MLA का भी ਜਿਹੜਾ प्रोटोकॉल आ ਉਹਨੂੰ बरकरार करना चाहिए और ਇਹਦੇ ਚ कोई माड़ी मंग नहीं ना और मैनीफेस्टो का साडा कोई हिस्सा नहीं है। इस दे नाल कोई VIP कल्चर नहीं वधदा, बिल्कुल गलत गल जे अगर आपां कहिए ਤਾਂ ठीक है कोटली साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ VIP ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, तो उस नाते उन्होंने लाल बत्ती जी खत्म की मंत्रियों की। फोन यह है कि हुण झंडे द्वारा जो गल तो इन्नी है, मतलब कानून सीधे ना पढ़ो, घुमा के पढ़ लो। बिल्कुल, पर काली जो कह रहे हैं कि बत्ती दे विच और झंडे दे विच बहुत फर्क है। बत्ती दे नाल एक झंडे नूं, एक फ्लैग नूं कंपेयर ना कीता जावे। पहला भी जिवें कि जिक्र कीता उन्होंने DC दी गड्डी दे उपर या होर प्रशासनिक अधिकारियों दी गड्डी दे उपर भी झंडे लगे होने, उस दे नाल कोई VIP कल्चर दी कोई होण दी गल करिए या फिर कोई चल करिए, वो नज़र नहीं आ रही है, कह रहे हैं विधायक। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਗੱਲ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ VIP ਕਲਚਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, तो कोटली साहब ठीक है काली साहब, तो कोटली साहब मनोरंजन काली जी कह रहे हैं जेकर यही गल सी जिवें तुसीं पहलां तो काफ़ी देर तो मंग कर रहे हो, तो सरकार तुहाडी गल मंग कर रही, अगर वाजिब मंग है इस दिन VIP कल्चर नहीं शुरू होवेगा तो मंग हुण तक कदी मन्नी जानी चाहिए सी। मैं वही दस रहा कि ये जो सिंबॉलिक सिंबल है और जो हुण हरियाणा ने ये अडॉप्ट कर लिया तो असी इस गल नूं दोबारा दोहराया हैगा। असी उस पैटर्न ते चाहुंदे हां कि इत्थे भी लागू होना चाहिए, पंजाब दे अंदर भी। अगर पुरानी गल चल रही सीगी तां नहीं मन्नी गई, पर हुण क्योंकि हरियाणे ने कर लिया तो इस करके असी चाहुंदे हां कि पंजाब दे विच भी वो चीज़ लागू होनी चाहिए। नहीं कोटली साहब किते तो लग रहा कि हुण हरियाणा ने कर लिया, किते ना किते जिहड़े पंजाब दे विधायक ने अपने नूं उन्हां नालों 21 नालों 19 समझ रहे ने। जेकर की हरियाणा दे विच लागू ना हुंदा फिर मंग नहीं होनी सी। नहीं चलो फिर तो असीं चुप कर गए सीगे भी सरकार वालों अगर कोई हंगारा नहीं आया तो फिर असीं इस चीज़ नूं मन के बह गए सीगे भी हुण नहीं होना लागू। पर हुण क्योंकि हरियाणे ने लागू कर दिता इस करके असीं साडी मंग जिहड़ी है वो जोर फड़ी है। तो जिद तक मैं समझ पा रहा तो काली सन जुड़े ने मनोरंजन काली जी तो कह रहे हैं कि हरियाणा दे विच चीज़ लागू हो दी गई है, तो कितना किते जिद तक मैं समझ पा रहा वो समझ रहे हैं कि पंजाब के विधायकों को भी बनता मान सन्मान मिलना चाहिए। जिद तक मैं समझ पा रहा इसलिए वो झंडे की मंग कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के विच चीज़ लागू कर दी गई है। स्पीकर साहब ने उन्होंने मांग रिजेक्ट करती है। हाँ जी काली तुम सुन पा रहे हो मैनू?
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਟਾਈਪ ਝੰਡਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।